Welcome to Electron College. So, this session objective type of questions we will discuss. So, mostly the previous sessions flip-flop section questions included. Plus, we will cover other topics questions included. So, first question. Now, how is a JK flip-flop made to toggle? But JK flip-flops we will discuss. So, ശരിക്കും JK flip-flop ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് SR flip-flopൽ നിന്നും നമ്മൾ JK flip-flopലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ ദർ ഈസ് നോ ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് JK flip-flop made to toggle? Option A, J equal to 0, K equal to 0, J equal to 1, K equal to 0, J equal to 0, K equal to 1, and J equal to 1, K equal to 1. So, our answer will be J equal to 1, K equal to 1. This will be your answer. This combination വരുമ്പോഴാണ് JK flip-flop toggle ആവുന്നത്. That is, the output will be the complement of that output state will be the complement of the previous state. And this is the main difference with SR flip-flop. അല്ലേ, SR flip-flopൽ J equal to 1, K equal to 1 വരുമ്പോൾ it is an invalid state. JK flip-flop, the output will toggle. And ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ J equal to 0 രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും 0 ആണെങ്കിൽ the output will be same as the previous one. And J equal to 1, K equal to 0 ആണെങ്കിൽ the output will be equal to 0. And J equal to it will be equal to 1. And J equal to 0, K equal to 1 ആണെങ്കിൽ output will be equal to 0. Now, on a master-slave flip-flop, when is the master enabled? So, master-slave flip-flops ne kuറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, which is a cascade of two flip-flops അല്ലേ, master and slave. അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, both for the master and for the slave. So, on a master-slave, when is the master enabled? Option A, so when the gate is low, when the gate is high, both of the above, neither of the above. അപ്പോൾ നോർമലി മാസ്റ്റർ ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് when the gate is high. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്കിൽ ഹൈ സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാസ്റ്റർ എനേബിൾ ആവുന്നത്. ക്ലോക്ക് ലോ ആണെങ്കിൽ സ്ലേവ് ആയിരിക്കും എനേബിൾ ആവുന്നത്. സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. അതായത് വെൻ ദ ഗേറ്റ് ഓർ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഹൈ, ദ മാസ്റ്റർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ബി എനേബിൾഡ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ എ ഗേറ്റഡ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്? സോ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് വിച്ച് ഈസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്. So, first statement, output toggles if one of the input is held high. അതൊരിക്കലും കറക്റ്റ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇൻ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ടോഗിൾ ഒന്നും ആവാറില്ല. Now, second statement, only one of the inputs can be held high at a time. So, അതും ട്രൂ അല്ല. The output complement follows the input when enabled. So, that is also not true. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെയോ ടോഗിളിൻ്റെയോ ഒന്നും പ്രസക്തി ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡി വെൻ ദ എനേബിൾ ഈസ് ഹൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോളോസ് ദ ഇൻപുട്ട്. ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക വെൻ ദ എനേബിൾ ഈസ് ഹൈ. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Now, 4, a JK flip-flop is in a no change condition when J equal to 1, K equal to 1, J equal to 1, K equal to 0, 0, K equal to 1, or J equal to 0, K equal to 0. So, no change. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല, which output remains in the previous state itself. So, it occurs when J equal to 0, K equal to 0. So, your answer is option D. The truth table ഓർത്ത് വെക്കുക, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. നമുക്കിതറിയാം, J equal to 1, K equal to 1 വരുമ്പോഴാണ് ടോഗിൾ വരുന്നത്. ആൻഡ് J equal to 1, K equal to 0 വരുമ്പോൾ the output will be 1. J equal to 0, K equal to 1 വരുമ്പോൾ output will be 0. And this combination will create no change in the output. Now, question number 5. Which of the following describes the operation of a positive edge triggered D flip flop? For edge triggered flip flops, normally there are two types, positive edge triggered and negative edge triggered. So, positive edge triggered എന്ന് പറയുമ്പോൾ the flip flop will be triggered at the rising edge of the clock. And negative edge triggered എന്ന് പറയുമ്പോൾ the flip flop will be triggered at the
falling edge of the clock signal. So first statement, if the both inputs are high, the output will toggle. The output will follow the input on the leading edge of the clock. So the output will follow the input on the leading edge, that is the rising edge. So this is a right statement as far as positive edge triggered is concerned. Positive edge triggered output will follow the input, or output will change on the leading edge of the clock. And third statement, when both inputs are low, invalid state exists, D flip flop. The input is toggled into the flip flop, right, because it is just a D flip flop. So your answer is option B. This is the right statement. The output will follow the input on the leading edge of the clock because it is a positive edge triggered D flip flop. So now question number 6. If an active high SR latch, latches we discuss cheyidittundu. So the first latch, SR latch, has a 0 on the S and 1 on the R input, and then the R input goes to and then the R input goes to 0. So now the latch will be set, reset or clear. So now question number 6. So if an active high SR latch has 0 on the S input and 1 on the R input, and the R input goes to 0, the latch will be set, reset or clear. But SR latch ne kurichu namakku S is for set and R is for reset. So when S is 1, the latch will set, and when R is 1, the latch will reset. So ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് has a 0 on the S input and a 1 on the R input. So 1 on the R input എന്ന് പറയുമ്പോൾ the latch will reset. So the latch will go to reset, and then the R input goes to 0. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് R input 0യിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, but that doesn't matter because ഇപ്പോഴും still S input is 0. S input 1 ആണെങ്കിൽ ലാച്ച് സെറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ R input 1 ആവുമ്പോൾ ലാച്ച് റീസെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് R goes to 0 ആണെങ്കിലും still the latch is in reset state. So the latch will be reset. So your answer is option B. Now question number 7. Does the cross-coupled NOR flip-flop have active high or active low set or reset inputs? So active high outputs and active low outputs ne kurichu nammal discuss cheyidu already in the NOR flip-flop, SR latch and NOR flip-flop states. Appo avade NOR flip-flop ennu parayumbo they have active high outputs. So your answer is option A. Now question number 8. Why are the S and R inputs of a gated flip-flop said to be synchronous? For synchronous circuits as well as asynchronous circuits ne kurichum nammal previous sessions discuss cheyidittundu. Synchronous circuits will have a clock present with them. Asynchronous circuits will not have a clock signal present with them. And why are they said to be gated flip-flops said to be synchronous? Option A, they must occur with the gate and occur independent of the gate. So here they must occur with the gate because our circuits are gated circuits are, they are enabled with the help of a clock signal. So they must occur with the gate. So the answer is option A. Now question number 9. What is the disadvantage of an SR flip-flop? It has no enable input. It has an invalid state. It has no clock input. It has only a single output. So SR flip-flop the only one disadvantage is that it has an invalid state. That is, when S equal to 1, R equal to 1, that is an invalid state for SR flip-flop. That is the disadvantage. So your answer is option B. Now question number 10. If both inputs of an SR flip-flop are low, what will happen when the clock goes high? So S as well as R, so both inputs are low, S equal to 0 as well as R equal to 0. So this combination provide cheyumbo namakku enda sambhavikkannu, there will not be any change in the output. Output a previous state il thanne nikkuvarikkum, allengil output a previous state ne thanne maintain cheyum.
if s equal to 0, r equal to 0. And clock is high. Clock high ആവുമ്പോഴാണല്ലോ അത് enable ആവുന്നത്. Of course clock is high. So option A, invalid state will exist is ശരിയല്ല. Invalid state വരുന്നത് s equal to 1, r equal to 1 വരുമ്പോഴാണ്. And no change will occur in the output. So this is your answer. No change will occur in the output when s equal to 0, r equal to 0. The output will toggle അല്ല, the output will reset അതുമല്ല. So your answer is option B. Now question number 11. So which of the following logic expression represents the logic diagram shown? So ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫൈനൽ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ. നൗ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ്. ഹിയർ യു ഹാവ് എ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഓർ ഗേറ്റ്. സോ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇവിടെ ബി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ഗേറ്റ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡോട്ട് ബി ഡോട്ട്. ആൻഡ് ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഈസ് എ ആസ് വെൽ ആസ് ബി. സോ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എ ഡോട്ട് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഓർ ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഓർ വാല്യൂ, അതായത് എ ഡോട്ട് ബി, എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് B complement. So that is nothing but this is the answer. A complement B complement plus AB. So your answer is option D. Your logic diagram produce the final expression. That is your answer is option D. Now question number 12. What type of logic circuit is represented by the figure shown below? A same figure. നമ്മുടെ previous question same figure തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ previous question ഇത് തന്നെയാണ്, same figure. So your answer here x equal to AB plus A complement B complement. Now this is nothing but this is actually an XNOR. This is a XNOR gate into XNOR gate ആണ്. XNOR gate into expression ആണ്. So this circuit diagram actually represents an XNOR gate. So your answer is option B. So next question. The carry propagation can be expressed as carry propagation. Basically നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് carry look ahead adder ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. Ripple carry adder and carry look ahead adder. Ripple carry adder we had a disadvantage, അതായത് there will be a propagation delay. ആ propagation delay ഓവർകം ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മൾ carry look ahead adderലോട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലോജിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, carry generate as well as carry propagate. So carry propagate, so basically it is expressed as CP or CI is equal to A plus B or operation. അതായിരുന്നു നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. Now a combinational circuit that selects one from many inputs or encoder, decoder, demultiplexer, multiplexer. So one from many inputs എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is basically multiplexer. മൾട്ടിപ്ലെക്സറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഇൻപുട്ട്സ് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് 1, ഇൻപുട്ട് 2, ഇൻപുട്ട് 3, ഇൻപുട്ട് 4. ഇപ്പം മൾട്ടിപ്ലെക്സർ 4 ഇൻപുട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 സെലക്ട് ലൈൻസ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് S0, S1 ആൻഡ് 1 ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി Y. സോ ഇഫ് സെലക്ട് ലൈൻ 0, 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 വിൽ ബി പാസ്ഡ് ടു ഇൻപുട്ട് 1 വിൽ ബി പാസ്ഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട്. 0, 1 ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് 2 വിൽ ബി പാസ്ഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട്. 1, 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് 3 വിൽ ബി പാസ്ഡ് ആൻഡ് 1, 1 ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് 4 വിൽ ബി പാസ്ഡ് ടു ദ output. So actually it is selecting one from many inputs. So our answer is option D. Now which of the following circuit can be used as a parallel to serial converter? Multiplexer, demultiplexer, decoder and digital counter. So our answer is option A. Basically multiplexer is almost similar to parallel to serial converter. നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് പാരലൽ ആണ്. 4 ഇൻപുട്ട്സ് അറ്റ് എ ടൈം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഇൻപുട്ട്സ് ആർ പാരലൽ. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് ദർ ഈസ് ഓൺലി 1 ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് എ ടൈം. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേഷൻ സീരിയലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 by 1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സീരിയൽ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത് പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവെർട്ടറുമായിട്ട് ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. സോ ദ സർക്യൂട്ട് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പാരലൽ ടു സീരിയൽ കൺവെർട്ടർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ. ഓപ്ഷൻ എ. Question number 17. So how many OR gates are required for a decimal to BCD encoder? So decimal to BCD encoder എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be 10 outputs because decimal 0 to 9 അല്ലേ, 0 to 9 ഡിജിറ്റ്സിനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. So there will be 10 inputs and BCD 2 BCD, so 4 outputs അല്ലേ, BCD code 4 outputs. So basically നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ you need 4 OR gates, 4 OR gates വേണം. അപ്പോൾ your answer is option D. Now next question. Both OR and AND gates can have only 2 inputs.
ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്. സോ ഓർ ആസ് വെൽ ആസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ക്യാൻ ബി മോർ ദാൻ 2. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ, ബട്ട് ഇൻപുട്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടിലധികം ഇൻപുട്ട്സ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. Now next question, for the gate in the given figure the output will be, so ഈ ഗേറ്റ് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എക്സ് നോർ ഗേറ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എ, now this second input grounded ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ഡോട്ട് 0. ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ, ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സ് നോർ ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ. 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് 1, സോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 0. So your answer is option 4, A complement. The basic storage element in a digital system, flip-flop, counter, multiplexer, encoder. So storage element എന്ന് പറയുമ്പോൾ memory, basic memory element, that is nothing but flip-flop. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് തന്നെ അതാണ്. നമ്മളതിനൊരു ബേസിക് മെമ്മറി എലിമെൻറ്റ്, ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ 1 bit ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ക്യാരി ലുക്ക് അഹെഡ് ആഡർ ഈസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അഡിഷൻ ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ്ലെസ്, ഫാസ്റ്റർ, മോർ ആക്യുറേറ്റ്, ഫ്യൂവർ ഗേറ്റ്സ്. ഫാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡറിൽ നിന്നും ക്യാരി ലുക്ക് അഹെഡ് ആഡറിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു റീസൺ തന്നെ to overcome the delay and thereby increasing the speed of operation. അപ്പോൾ your answer is option 2, it is faster. Now 24, the K-map for the Boolean function is shown the number of essential prime implicants. അപ്പോൾ essential prime implicants, അപ്പോൾ implicants ഏതൊക്കെയാണോ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. This is one group, this is another group, this is one group, പിന്നെ ഈ രണ്ടും കൂടെ another group. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഇംപ്ലിക്കൻസ് ആണുള്ളത്, അതർവൈസ് 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിലെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലെങ്കിലും വേറെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത സെൽസ്, ദോസ് ഇംപ്ലിക്കൻസ് ആർ കാൾഡ് എസെൻഷ്യൽ. അതായത് ദ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് വിച്ച് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 സെൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എനി അതർ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ് നോക്കുക, ഈ 2 സെൽസും വേറെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കൻറ്റുമായിട്ട് മെർജ്ഡ് അല്ല, ഒരു ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിലും അതിന് പാർട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ്. ഈ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ 2 സെൽസും ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എനി അതർ ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇതിന് റിലേഷൻ ഇല്ല. ദെൻ ഈ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ് നോക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ്. ഇനി ഈ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ് നോക്കുക, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ സെൽ നോക്കിക്കുക, ഈ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൽ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പാർട്ടല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ്, ദ ഫൈനൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതും ഈ 2 സെൽസുമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ ഈ സെൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ്, ബട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എനി അതർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു സെല്ലെങ്കിലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കൻറ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആകാതെ വേറെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിലും ഒരു പാർട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ആയിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ആണ്. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. Now 25, in the given figure the flip-flop is negative edge, positive edge triggered, level triggered, either A or C. So edge triggering mechanism ഇവിടെ നോക്കുക. So this symbol indicates it is negative edge triggered അല്ലേ. ഈ സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സിമ്പിൾ, ഇവർ ബബിൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ്. സോ ഹിയർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. So next question, in a D latch, data bit D is fed to S input and D complement to R input. Data bit D is fed to R and D complement to S. Data bit D is fed to both R and S. Data bit D complement is not fed to any input. ഇപ്പോൾ D ലാച്ച് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം, D ലാച്ച് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് SR ലാച്ചിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ Q കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ D ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും, കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വാല്യൂ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് d is directly given to s and it is complemented and given to r. അപ്പോൾ data bit d is fed to s input and d complemented to r input. So your answer is option A. Now next question. In the circuit of the given figure, find y. അപ്പോൾ x ബേസിക്കലി ഇത് XOR ഗേറ്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് x ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം x ഈക്വൽ ടു 0 നോക്കാം. x 0 ആണോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഫ് ഇൻപുട്ട് x is 0 x 0 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും 0 ആണല്ലോ, രണ്ടും എക്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. നൗ ഈ ഗേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് 0, ഈ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതും 0 ആണ്, നമ്മൾ 0 ആണല്ലോ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ 0 0 എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. ദെൻ തേർഡ് എക്സോർ, ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് 0 കൊടുക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എക്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് 0 ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ 0. അപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി x ഈക്വൽ ടു 1 നോക്കാം. x ഈക്വൽ ടു 1, ഇൻ കേസ് x ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് 1, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് 1. അപ്പോൾ എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെയും 0 ആണ്, ശരിയല്ലേ? എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എക്സോറിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വിൽ ബി 0. സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എക്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ് ഈസ് 1 ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് 0, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് 1. സോ നൗ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 1. എക്സോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഇനി തേർഡ് എക്സോറിലേക്ക് വരാം. തേർഡ് എക്സോർ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് 1, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സിലോട്ടാണ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ 1 ആൻഡ് 1 ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സും സെയിം ആണ്. സോ എക്സാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 0. സോ വാട്ട് എവർ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. എക്സ് 0 ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്, എക്സ് 1 ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. സോ our answer is option A. The value of y is 0. Now question number 28. A combinational circuit is one in which the output depends on input combination at that time, input combination and previous output, input combination and previous input, present output and previous output. So basically നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. പക്ഷേ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട്. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്. പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ടുമായിട്ടോ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിന് ഒരു റിലേഷൻ കാണത്തില്ല. സോ എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് വൺ in which output depends on input combination at that time. So your answer is option A. Now 29. SR flip-flop can be built using NOR gates or NAND gates. Yes, it is true. Answer true ആണ്. So answer is option A. നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ്. SR flip-flop നമുക്ക് NOR gates യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ NAND gates യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. Now question number 30. In a JK flip-flop, toggle means ടോഗിൾ നമുക്കറിയാം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ക്യൂ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 ആണോ അതോ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ക്യൂ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1, അതർവൈസ് ചേഞ്ച് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ടോഗിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടോഗ്ലിംഗ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, that is change the output to the opposite state. Now next question, in a D type latch enable equal to 1, enable equal to 1, D is equal to 1, the output is. അപ്പോൾ ഡി ലാച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു 1, ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി 1. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. Then 33. When signed numbers are used in binary arithmetic, which of the following has unique representation for 0? അപ്പോൾ ബൈനറി അർത്ഥമെറ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മളവിടെ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ, വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ബേസിക്കലി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് നമ്പേഴ്സ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 0ക്ക് ഒരു റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ യുണിക് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ 0 ഇറ്റ് ഈസ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ബാക്കി റിമൈനിങ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയാലും സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ആയാലും
സീറോയ്ക്ക് പ്ലസ് സീറോയ്ക്കും മൈനസ് സീറോയ്ക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ 2's കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സീറോ ആസ് വെൽ as മൈനസ് സീറോ ഹാസ് ഓൺലി വൺ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അതായത് യുണിക് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. Now which of the following is synchronous? Half adder, full adder, RS flip-flop, clocked RS flip-flop. So ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ക്ലോക്ക്ഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് സിൻക്രണസ്, ക്ലോക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അസിൻക്രണസ് ആണ്. അപ്പോൾ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. Now next question. The characteristic equation of the flip-flop gives the next state Qn plus 1 in terms of the present state Qn and the inputs. Which one of the following is the characteristic equation of the JK flip-flop? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്സ് JK, SR as well as DT ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ characteristic equation, excitation ടേബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഫോർ JK ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഈസ് Qn plus 1 equal to J into Qn complement plus K complement into Qn. This is the characteristic equation for JK flip-flop. So your answer is option A. Now 36. For the logic circuit of the given figure, you have to find the value Y. So A, B. So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് OR gates as well as AND gates ആണ്. So this is OR gate. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു NOT gate യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് B complement. So here you will get A plus B complement because this is an OR gate. ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു OR gate യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് B അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് B, സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് C. അപ്പോൾ B plus C ആൻഡ് ഇതൊരു AND ഗേറ്റ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് A plus B complement dot B plus C. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു AND ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ Y ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് A plus B complement dot B plus C ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് B അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് B. സോ B dot A plus B complement dot B plus C. സോ ഇതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം by multiplying inside. So you will get AB plus BB complement dot B plus C. അപ്പോൾ B complement നമുക്കറിയാം 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് AB of B plus C. So that is equal to AB dot B, that is AB അല്ലേ. AB dot B is AB. So AB plus AB dot C, that is ABC. ഇവിടെ AB നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം, കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ AB ഓഫ് 1 പ്ലസ് C. സോ 1 പ്ലസ് C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് എനി വേരിയബിൾ വിത്ത് 1 ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി AB. സോ യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ C, AB. So the value of Y, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ Y യുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ C, that is AB.